Thank you all for restarting my lecture with you. We shall have to be happy that Allah has saved me, and that is why I am with you once again. And Shukr Alhamdulillah. We want to deliver the primary PCI for STEMI. Practically, STEMI, we shall have to know only several things, as because you are all students and you will have to appear the exam, so you will have to know which things are asked in the exam. Several things are asked in the exam from primary PCI, like what are the indications of primary PCI, and there are some time intervals, and time intervals are asked, and there what are the types of primary PCI, and what is pharmacoinvasive PCI, uh, what are the additive drugs we use, and how we send the patient to the cath lab, এই ধরনের কোশ্চেনগুলি ইউজুয়ালি করা হয়। সেই হিসাবে আমরা যদিও আমরা এখানে লেকচারের মতো হয়, আবার পরীক্ষাটা লেকচারের মতো হয় না, পরীক্ষাটা পরীক্ষার মতো হয়। সেখানে আমাদের প্রশ্নগুলি আসে ছোট ছোট কোশ্চেন। এভাবে পুরা যে লেকচার দিচ্ছি তার থেকে হয়তো পুরা এন্টায়ার লেকচারের ভিতরে থেকে হয়তো 1 মিনিট বা 2 মিনিটের কোশ্চেন আসবে তোমাকে পরীক্ষায় পরীক্ষায়। নেক্সট কোথায়? নেক্সট যাচ্ছে না কেন? নাকি practically for STMI, if we want to know the primary PCI, we shall have to know the STMI, or what is the definition of myocardial infarction. এখানেও দেখো এই যত বড় করে কথা লেখা আছে, এত বড় করে কথা পড়ার দরকার আছে ঠিক, কিন্তু আমরা বলবো কি? আমরা বলবো যে কোনো একটা পেশেন্টের যদি আমরা particularly high sensitivity troponin I রাইজিং অথবা ফলিং থাকে, অ্যাটলিস্ট ওয়ান ভ্যালু অ্যাবাভ দ্য 99 পার্সেন্টাইল হয়, এবং তার সাথে যদি কিছু ক্লিনিক্যাল প্যারামিটার যে যেগুলি নিচে আমরা বলবো সেগুলির যে কোনো একটা থাকলে হবে। যেমন এটা অ্যাকুট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, সুতরাং সিমটমস অফ ইসকেমিয়া আছে কিনা, অথবা নিউ আর প্রিজিউম নিউ সিগনিফিক্যান্ট এসটিটি ওয়েভ চেঞ্জ অর লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক আছে কিনা, অথবা ডেভেলপমেন্ট অফ প্যাথোলজিক্যাল কিউ ওয়েভ অন ইসিজি, ইমেজিং এভিডেন্স অফ নিউ or presumed new loss of viable myocardium or regional wall motion abnormality, and intracoronary thrombus detected on angiography or autopsy। তাহলে এটা মনে রাখার জন্য তোমার একটু সুযোগ সুবিধা করে নিতে হবে। কিরকম? যে একটা হলো সিমটম, দুইটা হলো ইসিজি, দুইটা হলো ইসিজি, একটা হলো ইকো, একটা হলো ইন্ট্রাকরোনারি থ্রোম্বাস। বাস এইভাবে যদি মনে রাখো তাহলে তোমার পরীক্ষার জন্য মনে থাকবে ভালো। আর এটা তোমরা সবাই জানো, this is well known to all of you, there is atherosclerotic plaque is ruptured, and on the ruptured plaque there may be development of the thrombus, tangent occlusion, and there may be development of the thrombus and partial clot resolution. It is unstable angina known as TMI, and clot continues to propagate, and total occlusion is there. It is STEMI. And this is also atherosclerotic plaque. Whenever I took a class of STMI, I have shown all this, so I shall run here, and where is necessary there I shall stop. And this is the myocardial infarction clinical presentation, all of you know, so I don't like to tell it. And diagnosis of STMI, it is based on clinical findings, classical ECG change, rising titer of cardiac enzymes, and classic ECG findings like ST elevation followed by T wave inversion and Q wave.
And you see this is the ECG evolution in non-reperfused myocardial infarction. ECG may remain normal initially within minutes. There may be peaked T wave and within minutes to hours, progression of the ST segment, progression of the ST segment elevation, as well as upright T, still upright T, and hours and days. There will be Q wave and ST segment still elevation, and then within days Q wave and ST up may remain, and T wave becomes inversion. And finally, days, weeks, or months, T wave normalization, persisting Q wave. This is the presentation of an old myocardial infarction. Then management goal of myocardial infarction. The goal for the management of patients with suspected STMI include control of cardiac discomfort, rapid identification of patients who are candidates for urgent reperfusion therapy, either primary PCI or fibrinolysis, whatever may be, and triage of lower risk patients to the appropriate location in the hospital, avoidance of inappropriate discharge of patient with STE myocardial infarction. And drugs, here you should see এই কোশ্চেনটা আমরা প্রায়ই করি যে তুমি এমার্জেন্সিতে বসে আছো, তোমার কাছে পেশেন্টটা এসে হাজির হয়েছে, তুমি কি দিবা? তুমি সাব সেন্টারে আছো, তুমি কি দিবা? এই কথাটা কিন্তু খুব আমরা সরি খুব আমরা পরীক্ষায় ধরি, এবং তোমরা অ্যাকর্ডিংলি এই আনসারগুলি দিবা। যেমন অ্যাসপিরিন 300 মিলিগ্রাম টু বি চিউড, অ্যান্ড ক্লোপিডিগ্রেল। কিন্তু আমরা যদি প্রাইমারি পিসি এর কথা চিন্তা করি, সেই ক্ষেত্রে আমরা ক্লোপিডিগ্রেল দেব না। সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাসপিরিনের সাথে আইদার টিকাগ্রিলর, as far as possible টিকাগ্রিলর, if it is available, আমরা we shall give টিকাগ্রিলর 180 milligram. And if ticagrelor is not available, then clopidogrel we can give. And for pain management, nitrates or either sublingual, usually sublingual in the emergency door অথবা OPD. And morphine, if necessary, you should not give it in the emergency department. It should be given in the coronary care unit, or if there is a emergency, there is a observation room, there you can give. And supplemental oxygen, and if the saturation is less than 90%. Another thing what we have not written here, that is also lipid lowering agent, at least 40 to 80 milligram atorvastatin or 20 to 40 milligram rosuvastatin. এই প্রশ্ন কিন্তু রুটিনলি করা হয়, কাজে এই জিনিসগুলি তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে। আর মোডস অফ প্রেজেন্টেশন, এখানে আমরা শুধু জানবো যে একটা পেশেন্টের ইসিজি ডায়াগনোসিস হতে আমার কাছে আসার পর উইদিন 10 minutes we shall have to diagnose the ECG, and after diagnosing the ECG, if it is a center where primary PCI is not available or primary PCI is available, you see this is guideline, this is primary PCI non-capable center, this is primary PCI ক্যাপেবল সেন্টার। তাহলে নন প্রাইমারি পিসিআই ক্যাপেবল সেন্টার যদি হয়, তাহলে সেখানে তুমি বসে চিন্তা করবা পেশেন্টকে 120 মিনিটের ভিতর অর্থাৎ 2 ঘন্টার ভিতর কোথাও পাঠিয়ে প্রাইমারি পিসিআই করাতে পারবা কিনা। যদি সেখানে পাঠাও, তাহলে সেই সেন্টারও আবার লেস দেন 90 মিনিটস ওখানে পৌঁছার, লেস দেন 90 মিনিটসে যদি রিপারফিউশন করতে পারে টোটাল 120 মিনিটের ভিতরে, তাইলে আমরা সেখানে পাঠাবো। আর না হলে আমরা সাথে সাথে ফিব্রিনোলাইসিস করব লেস দেন 10 মিনিটসের ভিতরে। এই জিনিসগুলি কিন্তু একদম স্পেসিফিক প্রশ্ন করা হবে, প্রশ্ন করা হয় ইনভেরিয়েবলি, যে নন পিসিআই ক্যাপেবল সেন্টারে তুমি আসো, সেখানে এসটি এলিভেশন মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন আসলো, তখন তুমি কি করবা? তখন তোমার ক্ষেত্রে কাজ একটাই, যে 120 মিনিটের মধ্যে যদি আমি নিয়ার বাই কোনো সেন্টারে পাঠাতে পারি যেখানে 90 মিনিটসের মধ্যে রিপারফিউশন করবে, টোটাল 120 মিনিট মানে 2 ঘন্টার ভিতরে প্রাইমারি পিসিআই সম্ভব হবে, তাইলে আমি সেখানে পাঠাবো। আর যদি সেটা সম্ভব না হয়, তাহলে লেস দেন 10 মিনিটসের মধ্যে আমরা রিপারফিউশন করব বাই fibrinolysis. আর if it is primary capable center of primary PCI, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা লেস দেন 60 মিনিটে রিপারফিউশন করব। এটা হলো আমাদের
ইউজুয়াল সিস্টেম, এটা গাইডলাইন 2017 এরপরে আর প্রাইমারি পিসি এর উপরে গাইডলাইন আসে নাই। আচ্ছা, তাহলে রিপারফিউশন স্ট্র্যাটেজি আমরা জানি কি কি আছে। থ্রম্বোলাইসিস প্লাস পিসিআই, যেটাকে আমরা ফার্মাকো ইনভেসিভ প্রসিডিওর বলবো, আর একটা হলো প্রাইমারি পিসিআই। আজকের আমাদের টপিকস থাকে প্রাইমারি পিসিআই। So primary PCI versus fibrinolysis, you see the delay for reperfusion, higher for arriving the reduced to obtain, মানে যত হায়ার যত আসতে দেরি করবে তত তার ফাংশনাল বেনিফিট পাবে কম। রিডিউস টু অ্যারাইভিং, হায়ার টু অবটেইন, যদি খুব আর্লি আসতে পারে হায়ার অবটেইন করবে সে। অ্যান্ড ফেইলিউর অফ রিপারফিউশন, নো ফ্লো স্টিল ইজ এ চ্যালেঞ্জিং সিনারিও, ফেলিউর হলে নো ফ্লো হয় এবং সেক্ষেত্রে আমরা রেস্কিউ পিসিআই করতে পারি। অ্যান্ড লিমিটেশন অফ ফিব্রিনোলাইসিস, এটা প্রাইমারি পিসি এর সাথে আসার কথা না, কিন্তু তৈরি করা ছিল বিধায় আমি দেখাইয়া দিলাম। তার কারণ এটা তোমাদেরকে ভেরি অপেন জিজ্ঞাসা করা হয়, এমডি হোক, ডি কার্ড হোক, এফসিপিএস হোক, আমার মনে হয় সব পরীক্ষাতে ইউজুয়ালি জিজ্ঞাসা করা হয়, হোয়াট আর দ্য লিমিটেশন অফ ফাইব্রিনোলাইসিস, গ্রেটেস্ট বেনিফিট ইন ফার্স্ট 3 to 4 hours, সুতরাং ডিলে হলে খুব বেশি বেনিফিট পাবে না। স্যাটিসফ্যাক্টরি রিপারফিউশন ইন অনলি 50 to 60% উইথ থ্রোম্বোলাইটিক্স, যদিও এখনকার যেটা আমাদের হাতে আছে টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর, এখন যেটা হাতে আছে এটাতে রিপারফিউশন রেট আরো বেশি 90%, আর্লি 80 to 90%, আর্লি রিকারেন্স অফ ইস্কেমিয়া উইথ থ্রোম্বোলাইটিক্স মে বি কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, কোনো ক্ষেত্রে থ্রোম্বোলাইটিক্স আবার কন্ট্রাইন্ডিকেটেড থাকে। নো ডাটা ফর এফিকাসি অফ থ্রোম্বোলাইটিক্স ইন কার্ডিওজেনিক শক, but cardiogenic shock primary PCI is beneficial. PCI is better than lysis. It's an old data, even it is true for everyday. PCI is better than lysis. এবং এখানেও একটা জিনিস, সেটা আমি প্রাইমারি পিসিআই আগেও তোমাদেরকে বলছি, if you love someone, you will have to know which hospital has 24 hours angioplasty in your city or state in 7 days. History of primary PCI, এবার আসি আমরা আমাদের টপিকসে। PCI in acute myocardial infarction started in 1979 and beneficial effect of angioplasty over fibrinolysis was published in 1986. And primary PCI, time is the muscle or time is the myocardium. What is primary PCI? Primary PCI, defined as percutaneous catheter intervention in the setting of STMI without previous fibrinolysis, is the preferred reperfusion strategy. আর যদি আমরা previous fibrinolysis করে আগাই, সেটা হলো আমাদের ফার্মাকোইনভেসিভ। তাহলে it is replaced fibrinolysis in patients with STMI, provided it can be performed in a timely manner in high volume PCI center with experienced operators and 24-hour 7 days a week catheterization laboratory activation. It should be important. দেন ইউ কাম, এখানে আমরা কিন্তু কয়েকটা প্রশ্ন করি যে 2017 এবং 2012 এর সাথে কি কি তফাৎ আছে গাইডলাইনে। সেখানে দেখো এই রেডিয়াল অ্যাক্সেসটা ক্লাস 2 ছিল, এটা ক্লাস 1 এ আসছে। এটা শুধু এই চারটা জিনিস জানলেই হবে। রেডিয়াল অ্যাক্সেস নাম্বার 1, number 2 drug eluting stent over bare metal stent has come to the class 1. Number 3, complete revascularization. Previously it was class 3, now it is class 2A, and thrombus aspiration, it was class 2 and now it has become routine thrombolysis is class 3A. তাহলে 1 2 3 4 আরেকটা কোশ্চেন করব আমরা, সেটা হলো এটা যে অক্সিজেন স্যাচুরেশন, রুটিনলি আমরা কোনো এমআই এর পেশেন্টকে অক্সিজেন দেব কি দেব না, যে না আগে বলা হয়তো লেস দেন 95% যদি স্যাচুরেশন হয় তাইলে তাকে আমরা অক্সিজেন দেব, কিন্তু এই 2017 এর গাইডলাইনে আসছে লেস দেন 90%। তাহলে দেখো আমি কিন্তু বিশাল বড় জিনিসের ভিতর থেকে খুব অল্প জিনিস বললাম। নাম্বার 1 রেডিয়াল অ্যাক্সেস, নাম্বার 2 ড্রাগ এলুটিং স্টেন্ট, নাম্বার 3 কমপ্লিট রিভাস্কুলেশন, নাম্বার 4 থ্রম্বাস অ্যাসপিরেশন, and finally oxygen saturation.
এটুকুন আমাদের জানলেই হবে যে কি কি চেঞ্জ হয়েছে। আমরা 2012 এবং 2017 এর গাইডলাইনে এসটি এলিভেশন মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনের ম্যানেজমেন্টে কি কি চেঞ্জ আসছে বা প্রাইমারি পিসিআই এর ক্ষেত্রে কি কি চেঞ্জ আসছে সেই জিনিসগুলি আমরা জানলাম। আর একই সাথে এই পাশে দেখো 2019 এর 17 এর নিউ রিকমেন্ডেশনের ভিতরে লিপিড লোয়ারিং এজেন্টরা বলছে যদি এলডিএল মোর দেন 1.8 মিলিমোল থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা maximum tolerated statins দেব and complete revascularization during index primary PCI during index primary PCI it is class 2A indication. Index primary PCI মানে হলো index hospitalization, আজকে যেমন প্রাইমারি পিসিআই করলাম এবং এবার হসপিটালে ভর্তি থাকাকালীনই আমরা তার অন্য ভেসেলে ডিজিজ থাকলে সেটা করে দেব। বাস এটুকুন জানলে আমাদের হবে, এটুকুনি জিজ্ঞাসা করা হয়। এরপরে 2007 রিভাইসড কনসেপ্টস মিনোকা একটা কনসেপ্ট আসছে যেখানে লেস দেন 50% লিশন থাকে করোনারি আর্টারিতে, দ্যাট ইজ মিনোকা অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি সিলেকশন। এই জিনিসগুলি সব ক্লিয়ার কাট আমাদের প্রাইমারি পিসিআইতে। এগুলি আর পরীক্ষার জন্য এত খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না, কিন্তু জানার জন্য যে ফার্স্ট মেডিকেল কন্ট্যাক্ট কি, জিরো টাইম কোনটাকে ধরা হবে, সিলেকশন অফ পিসিআই ওভার ফাইব্রিনোলাইসিস কেন করা হবে, ম্যাক্সিমাম ডিলেটা কতটুকু থাকবে, এগুলি সব আমরা ইন ডিটেলস জানবো, কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুব একটা দরকার নাই। এখানে দেখো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, টাইম লিমিটস ফর রুটিন, এটা এরপরেও আবার দেখাবো। 12 ঘন্টার ভিতরে হলো ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন অ্যান্ড 12 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে হলো ক্লাস 2A ইন্ডিকেশন। অ্যান্ড ইসিজি অ্যাট প্রেজেন্টেশন যে লেফট বান্ডেল অথবা রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক থাকে considered equal for recommending urgent angiography if ischemic symptoms. যদি ischemic symptom থাকে এবং নিউ লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক অথবা রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক থাকে তাহলে তাকে আমরা আর্জেন্ট এনজিওগ্রাফি করব ফর দ্য নেক্সট প্রসিডিউর। টাইম টু এনজিওগ্রাফি আফটার ফিব্রিনোলাইসিস, এই যে 2 থেকে 24 ঘন্টা, এটা হলো তোমার ফার্মাকোইনভেসিভ পিসিআই, এবং এটা আগে ছিল 3 to 24 আওয়ার্স, এটা হচ্ছে এখন 2 to 24 আওয়ার্স। এটা এটুকু একটু চেঞ্জ হয়েছে এটা। আচ্ছা, ফার্স্ট মেডিকেল কন্ট্যাক্ট পারসন আমরা জানি, ফার্স্ট মেডিকেল কন্ট্যাক্ট পারসন হলো যে কোনো একটা লোক, সে মেবি এ প্যারামেডিক্স, মেবি এ নার্স, মেবি এ ফিজিশিয়ান, যে তোমার ইসিজি করতে জানে এবং ইসিজি ইন্টারভেনশন করতে জানে, ইসিজি ইন্টারপ্রিটেশন করতে জানে এবং তোমার ডিফিব্রিলেট করতে জানে, তাকেই আমরা বলি ফার্স্ট মেডিকেল পারসন, ফার্স্ট মেডিকেল কন্ট্যাক্ট পারসন। আর এসটিএমআই ডায়াগনোসিস, ইসিজি যখনই ডায়াগনোসিস করা হবে সেই টাইমটাকে আমরা এসটিএমআই ডায়াগনোসিস বলবো, এবং প্রাইমারি পিসিআই তো আমরা ডেফিনেশন অলরেডি বলছি সেটাই। Primary PCI, emergent PCI with balloon, stent or others approved device performed on the infarct-related artery without previous fibrinolytic treatment. A rescue PCI and routine early PCI, rescue PCI or emergent PCI performed as soon as possible in the case of failed fibrinolytic treatment. Fibrinolytic treatment দেওয়ার পরে যদি ফেল হয় তাহলে সেটাকে ফেইল্ড ফাইব্রিনোলাইসিস বলে, এবং সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা পিসিআই করি সেটা হলো আমাদের রেস্কিউ পিসিআই। আর রুটিন আর্লি পিসিআই স্ট্র্যাটেজি মানে ফিব্রিনোলাইসিস করার পরে 2 to 24 আওয়ার্স এর ভিতরে রুটিন যদি আর্লি পিসিআই করি সেটা, এবং তাইলে রেস্কিউ পিসিআই প্লাস রুটিন আর্লি পিসিআই এর দুটো মিলে হলো ফার্মাকোইনভেসিভ। ফার্মাকোইনভেসিভ পিসিআই, হোয়াট ইজ ফার্মাকোইনভেসিভ স্ট্র্যাটেজি, হোয়াট ইজ ফার্মাকোইনভেসিভ পিসিআই, এই দুটা জিনিস একদম পেইড কোশ্চেন টু দ্য এক্সামিনার। হোয়াট ইজ প্রাইমারি পিসিআই, হোয়াট ইজ ফার্মাকোইনভেসিভ পিসিআই। তাহলে ফার্মাকোইনভেসিভ পিসিআই এভাবে বলবা যে ইট ইজ এ কম্বিনেশন অফ রেস্কিউ পিসিআই and routine early PCI is known as pharmacoinvasive PCI. Here we have shown that you see this early phase of STEMI,
3 hours এর ভিতর যদি আসে এবং 3 to 12 hours and 12 to 48 hours, তাহলে 3 hours এর ভিতর আসলে এখানে প্রাইমারি পিসিআই যদি আমরা প্রাইমারি এনজিওপ্লাস্টি করতে পারি, প্রাইমারি পিসিআই করতে পারি, দ্যাট ইজ ক্লাস 1A ইন্ডিকেশন। আর যদি প্রাইমারি পিসিআই করার সুযোগ না থাকে তাহলে fibrinolysis is also class 1 indication. Within 12 hours, still primary PCI priority, superiority, and if not possible, then fibrinolysis. And up to 48 hours, there is no scope for thrombolysis. It is primary PCI, and it is primary PCI you can do up to 48 hours, that is class 2A indication. And after that, after 48 hours, routine PCI class 3 indication. রিপারফিউশন থেরাপি এখন আমরা অলরেডি জেনে গেছি যে আপ টু 12 আওয়ার্স এর ভিতরে যদি আসে তাহলে ক্লাস 1 হলো আমাদের প্রাইমারি পিসিআই। আর যদি প্রাইমারি পিসিআই করতে না পারি তাহলে আমরা ফাইব্রিনোলাইটিক্স দেব। আচ্ছা, recommendations: in the absence of ST segment elevation, a primary PCI strategy, এটা খেয়াল করো, এখানে বলছি আমরা প্রাইমারি পিসিআই স্ট্র্যাটেজি, নট প্রাইমারি পিসিআই। আবার প্রাইমারি পিসিআইও বলতে পারো, কিন্তু এই শব্দটাকে এইভাবে ব্যবহার করছে যেহেতু এসটি সেগমেন্ট ইলিভেশন নাই, কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন আছে প্রাইমারি পিসিআই করার জন্য, এই জন্য এটাকে বলা হয়েছে প্রাইমারি পিসিআই স্ট্র্যাটেজি। এবং সেটা হলো এই: হেমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি অর কার্ডিওজেনিক শক, recurrent or ongoing chest pain, refractory to medical treatment, life-threatening arrhythmia or cardiac arrest, mechanical complications of myocardial infarction, acute heart failure, recurrent dynamic ST segment or TUF changes, particularly intermittent ST segment elevation. এই কোশ্চেনটা জানা হলো আর একটু ভালো মার্ক পাওয়ার জন্য, those who want to get better marks, অথবা এগুলো যদি বলতে পারো তাহলে তোমার প্রতি এক্সামিনারদের অ্যাটিটিউডটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, যে হি নোজ হি হ্যাজ রিটেন, হি হ্যাজ গান থ্রু। এটা আমরা আগের একটা স্লাইডে দেখা গেছিলাম যে আমরা ইসিজি করব লেস দেন 10 মিনিটসে, এবং যদি আমরা কোনো বাইরের সেন্টারে পাঠাই নন ক্যাপেবল পিসিআই সেন্টার থেকে, তাহলে লেস দেন 120 মিনিটসে। আর পিসিআই ক্যাপেবল সেন্টার হলো 60 মিনিটের মধ্যে। আর হলো ম্যাক্সিমাম এসটিএমআই ডায়াগনোসিস থেকে ওয়ার ক্রসিং নট মোর দেন 90 মিনিটস, এবং ফাইব্রিনোলাইটিক্স লেস দেন 10 মিনিটসের মধ্যে শুরু করতে হবে। এবং টাইম ডিলে ফ্রম স্টার্ট টু ফাইব্রিনোলাইসিস অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন, মানে আমরা স্ট্রেপ্টোকাইনেস দিলে 60 থেকে 90 মিনিটের মধ্যে আমরা ইভ্যালুয়েট করব, এবং 2 থেকে 24 ঘন্টার ভিতরে ফার্মাকোইনভেসিভ পিসিআই করব। Primary PCI in STMI, the infarct-related artery should be systematically treated during the initial intervention. Patients with extensive coronary artery disease in vessel remote from the infarct-related artery have an adverse prognosis following primary PCI. That is why we do not want to do all the vessels simultaneously until and unless patient is hemodynamically unstable. Staged PCI in patients with multivessel disease, staged PCI in patient with multivessel disease and no hemodynamic compromise is an independent predictor of survival. যদি hemodynamic compromise না থাকে তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রেডিক্টর অফ সার্ভাইভাল হবে আমরা যদি স্টেজ করি। and more frequent ischemic events have been reported in direct versus state revascularization of STMI patients with multivessel disease. ইনফ্যাক্ট রিলেটেড আর্টারি করব না আমরা কমপ্লিট রিভাস্কুলারাইজেশন করব? কিছু কিছু স্টাডি আছে, এই স্টাডিগুলিকে বলছে যে একই সাথে করে ফেলো, বাট most of the studies told that do not do in the simultaneously. You will do the other vessels later on. Staged PCI usually index hospitalization, and primary PCI in acute myocardial infarction with cardiogenic shock. You see, we have told that thrombolytics have a doubtful result in primary PCI, but
primary PCI in STMI with cardiogenic shock, but in cardiogenic shock, primary PCI has a definite role. The recently published culprit shock trial showed in patients with multiple cell disease and acute MI with cardiogenic shock, a strategy with PCI of the culprit lesion only with possible stage revascularization and reduces 30 days risk of composite of all-cause mortality or severe renal failure compared with immediate multivessel PCI. প্রাইমারি পারকিউটিনাস, তাহলে প্রাইমারি পারকিউটিনাস করোনারি ইন্টারভেনশন এনজিওপ্লাস্টি আমরা করব। প্রাইমারি পিসি অফ দ্য ইনফ্রাক্টরেটরি আর্টারি ইজ ইন্ডিকেটেড, ইট ইজ ক্লাস 1 indication, and new coronary angiography with PCI if indicated is recommended in patients with symptoms or signs recurrent or remaining ischemia after primary PCI, that is usually staged PCI. স্ট্যান্টিং ইজ রিকমেন্ডেড, কখনো কখনো বলা হয়তো যে স্ট্যান্ট না করে শুধুমাত্র এনজিওপ্লাস্টি, বেলুন এনজিওপ্লাস্টি করে আসুন। আমার দুটো রুগী এসছে, আমার দেশে দুটো রুগী। হ্যালো, এক সময় বলা হয়েছিল যে প্রাইমারি পিসিআই ক্ষেত্রে সামটাইমস আমরা শুধু বেলুন এনজিওপ্লাস্টি করে আসি, কিন্তু না, শুধু বেলুন এনজিওপ্লাস্টি করা যাবে না। স্ট্যান্টিং ইজ রিকমেন্ডেড ওভার বেলুন এনজিওপ্লাস্টি ফর প্রাইমারি পিসিআই। স্ট্যান্টিং উইথ নিউ জেনারেশন ডেস আমরা আগেই বলে গেছি, এবং রেডিয়াল অ্যাক্সেস এটাও আমরা আগেই বলে গেছি, ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন। Peri-procedural and post-procedural antithrombotic therapy in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention. Antiplatelet therapy, primary PCI যদি আমরা করি তাহলে আমরা টিকাগ্রিলোড অথবা প্রাসুগ্রাল দেব, আনটিল এন্ড আনলেস নন অ্যাভেলেবল। যদি এটা অ্যাভেলেবল না থাকে তাহলে আমরা না দিতে পারি, ক্লোপিডিগ্রেল দেব। আদারওয়াইজ আমরা প্রাইমারি পিসিআই ক্ষেত্রে রুটিনলি টিকাগ্রিলর ইউজ করব। তাহলে অ্যাসপ্রিন 300 মিলিগ্রাম প্লাস টিকাগ্রিলর 180 মিলিগ্রাম, এটাই আমাদের রুটিন। আর GP2B3 ইনহিবিটরটা আমরা শুধু বেইল আউট প্রসিডিওর, থ্রম্বোটিক কমপ্লিকেশন বেশি থাকলে, নো রিফ্লো যদি হয়, সেক্ষেত্রে আমরা GP2B3 ইনহিবিটর ইউজ করব। এটা ক্লাস 2A ইন্ডিকেশন, রুটিন ইউজ নট নেসেসারি। এবং ক্লাস 1 ইন্ডিকেশনে আমরা আর কি ইউজ করব? হেপারিন ইউজ করব, আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন, and you can use also bivaluridine, that is not nowadays very much well accepted. It has become class 2A indication now. And aspirin, এখানে আমরা জানি aspirin 300 মিলিগ্রাম, clopidogrel 600 মিলিগ্রাম, paracetamol 60 মিলিগ্রাম, ticagrelor 180 মিলিগ্রাম লোডিং ডোজ। এফটিপি বা আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন এগুলি তোমার ক্যাথ লেভে লেখাই থাকে, এগুলো ডোজ আমাদের জানার কোনো দরকার নেই। ফাইব্রোলাইসিস এন্ড ফার্মাকো ইনভেসিভ স্ট্র্যাটেজি, এটাও আমরা বাই দিস টাইম জেনে গেছি যে রিকমেন্ডেড ফাইব্রোলাইসিস, when fibrinolysis the reperfusion strategy, it is recommended to initiate the treatment as soon as possible after STMI diagnosis, preferably in the pre-hospital setting, and fibrin specific as tenecteplase, alteplase is recommended fibrinolysis এর ক্ষেত্রে। and oral aspirin, clopidogrel. Anticoagulation co-therapy with fibrinolysis, anticoagulation heparin as usual। যদি fibrinolysis আমরা করি তাহলে আমাদের 7 to 8 days বা 8 days আমরা তাদেরকে হেপারিনে রাখবো। It may be enoxaparin, it may be unfractionated heparin. Interventions following fibrinolysis, emergency angiography and PCI if indicated, recommended in patients with heart failure or shock. এই ধরনের কন্ডিশন থাকলে আমরা এমার্জেন্সি করব। and rescue PCI is indicated, আমরা বলেছি যেখানে failed thrombolysis, that is rescue PCI, and angiography and PCI of the infarctated artery if indicated is recommended between 2 to 24 hours after successful fibrinolysis. These two together combines what is known as rescue PCI, and routine early invasive procedure is together combined as pharmacoinvasive PCI. And emergency angiography and PCI if needed is indicated in the case of recurrent ischemia or evidence of reocclusion after initial successful fibrinolysis. It also may be essential.
থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি আমি আর এই লেকচারে থ্রম্বোলাইটিক্স সম্পর্কে বলবো না আমাদের এখানে। তবে একটা জিনিস দেখো, এই কন্ট্রাইন্ডিকেশনস অফ থ্রম্বোলাইসিস এটা কিন্তু রুটিনলি তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হয় পরীক্ষায়, সুতরাং এটাও তোমরা জানো আমি জানি, তারপরও এটা খেয়াল রেখো। প্রগনোসিস, একটা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনের পেশেন্টের কি কি প্রগনোসিস হতে পারে? ইন অলমোস্ট 1/4 অফ অল কেসেস অফ এমআই, ডেথ অকার্স উইদিন এ ফিউ মিনিটস উইদাউট মেডিকেল কেয়ার, মানে 20 to 30% বা 20 to 25% মেডিকেল কেয়ারও নিতে পারে না। percent 99% in these patients. এখন আমরা সামান্য একটু আরেকটু জানার আছে। 2018-এ একটা মায়োকার্ডিয়াল রিভাস্কুলারাইজেশনের গাইডলাইন আসছে, ওখানে একটু সামান্য চেঞ্জ হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে অ্যাজ এ হোল প্রাইমারি পিসিআই এর ক্ষেত্রে খুব একটা চেঞ্জ হয় না। এই যে দেখো রেডিয়াল রোড, ড্রাগ ইলুটিং স্ট্যান্ড, এটাকেই প্রথম নিয়ে আসছে, যেটা আমাদের 2017-এও ছিল, কিন্তু এখানে শুধু ক্যালকুলেশন অফ দ্য সিনট্যাক্স স্কোরটাকে নিয়ে আসছে। ইফ left main or multivessel revascularization is considered, syntax স্কেলটা কনসিডার করতে বলা হয়েছে। Radial access as a standard approach for coronary angiography and PCI, এটা খুব রুটিনলি বলা হয়েছে। আর একটু চেঞ্জ হয়েছে এখানে, এটাও যদি আরো জানো তাহলে এটাও একটু ভালো, কিছু আপগ্রেড হয়েছে, কিছু ডাউনগ্রেড হয়েছে। যেমন একটা ধরে নাও একটা অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, একটা প্রাইমারি পিসিআই করতে গেলে তার একটা বাইফার্কেশন লিশনের ব্রাঞ্চকেও সেভ করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে বাইফার্কেশন লিশনে প্রভিশনাল স্ট্যান্টিং উইথ সাইড ব্রাঞ্চ, প্রভিশনাল স্ট্যান্টিং উইথ সাইড ব্রাঞ্চ এনজিওপ্লাস্টি, বেলুন এনজিওপ্লাস্টি অথবা স্ট্যান্টিং, এটা আগে ক্লাস 2 এ ইন্ডিকেশন ছিল, এটা এখন ক্লাস 1 এ ইন্ডিকেশনে আসছে। আমি যদি এভাবে বাংলায় বলি তাইলেই তোমরা ভালো বুঝবা বা তোমাদের মনে থাকবে, নইলে মুখস্থ রাখা সম্ভব না। যে একটা বাইফার্কেশন লিশন, when it is necessary to save the side branch, then we can do provisional stenting with side branch balloon angioplasty, or if necessary with a stent. This was initially to A, that has been upgraded to class 1 indication. আরেকটা করা হয়েছে কি, immediate coronary angiography and revascularization if appropriate in survivors of out hospital cardiac arrest and ECG considered with STMI. হসপিটালের বাইরে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে এবং STMI ছিল, সে সার্ভাইভ করছে, আসার সাথে সাথে তাকে রিভাস্কুলারাইজ করা, সেটা হলো ক্লাস 2 এ ছিল আগে, এবার ক্লাস 1 এতে আছে, ক্লাস 1 এ আছে। আরেকটা তোমার প্রত্যেক পেশেন্টেরই প্রাইমারি পিসিআই করার পরে রিস্ক অ্যাসেস করতে হবে, ও অ্যাসেস অল পেশেন্টস ফর দ্য রিস্ক অফ কন্ট্রাস্ট ইনডিউসড নেফ্রোপ্যাথি, এটাও আপগ্রেড করা হয়েছে। আর দুইটা জিনিস ডাউনগ্রেড করা হয়েছে, একটা হলো ডিজিটাল প্রোটেকশন ডিভাইস, আগে এটা ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন ছিল, এটা এখন ক্লাস 2 এ ইন্ডিকেশন করা হয়েছে, এবং ভাইভালুরিডিন এখন ক্লাস 3 ইন্ডিকেশন করা হয়েছে। ভাইভালুরিডিন এখন দরকারই নেই। এই জিনিসটা ওই আমাদের আগের মতোই আছে, সুতরাং এটাতে আর কিছু বলার নাই। এখানে শুধুমাত্র এই জিনিসগুলি যোগ করছে ওরা, যে প্রি হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট অফ STMI, দেন এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে, এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে কি কি থাকবে, করোনারি কেয়ার ইউনিটস, ক্যাথেটারাইজেশন ল্যাবরেটরি, রিটেন আপডেটেড STMI ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল, প্রেফারেবলি শেয়ার্ড উইথ জিওগ্রাফিক্যাল নেটওয়ার্কস। এগুলি তো আমাদের দেশে এইভাবে করা সম্ভব হয় না এখনো, জিওগ্রাফিক্যাল নেটওয়ার্ক সহ। It is recommended that primary PCI capable centers deliver a 24/7 days, এটাও আমাদের দেশে করা সম্ভব হয় না। এইগুলি যোগ করছে তোমার নতুন গাইডলাইনে।
হ্যাঁ, এখানেই আমাদের থিওরিটিক্যাল স্পিচ এখানেই আমাদের থিওরিটিক্যাল স্পিচ শেষ। প্র্যাকটিক্যাল যে কেসগুলি দেখাবো আমি, সে কেসগুলি এখানে দেখানো যাবে না। তার কারণ হলো ওটা আমার ওই ল্যাপটপে দেখাতে পারতাম, এখানে রান করছে না, এখানে রান করছে না। কাজে আমরা স্লাইড আগে যখন এসটিএমআই পড়াইছি আমি তখনও তোমাদেরকে দেখাইছি, কাজে এগুলো নতুন কিছু না। দুইটা এলইডি 100% অক্লুশন ছিল, ওই দুইটাকে ইয়ে করা হয়েছে, প্রাইমারি পিসিএ করা হয়েছে। আর একটা আরসি 100% অক্লুশন ছিল, আরসি কে প্রাইমারি পিসিএ করা হয়েছে। এটা আগেও আমি তোমাদের দেখাইছি, এই কারণে আর আমি এখানে আর খুব একটা না দেখালেও কোনো সমস্যা নাই। আর প্রাইমারি পিসিএ সম্পর্কে খুব বেশি কিছু ধরা হয় না রে ভাই, খুবই অল্প জিনিস ধরা হয়, কিন্তু সেই জিনিসটুকুর জিস্ট যদি আমি করি, আগেই আমি বলে দিছি প্রাইমারি পিসিএ কাকে বলে, ফার্মাকোইনভেসিভ পিসিএ কাকে বলে, প্রাইমারি পিসিএ কোন টাইম ফ্রেমে করা হয়, ফার্মাকোইনভেসিভ বলতে আমরা কি কি বুঝি, এবং প্রাইমারি পিসিএ হলে কি কি মেডিকেশন রাখি, এইগুলি রুটিনলি জিজ্ঞাসা করা হয়। সুতরাং নাও you can ask me any question if you have. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমি ডক্টর সোহেল মৃধা স্যার, এমডি স্টুডেন্ট স্যার। বলো স্যার আমার দুইটা কোশ্চেন ছিল। ফার্স্ট কোশ্চেন স্যার, আমরা ইয়াতে প্রাইমারি পিসিআই এবং প্রাইমারি পিসিআই স্ট্র্যাটেজি দুইটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। আর স্যার আমরা যে নন এসটিএমআই তে পিসিআই এর ইন্ডিকেশন আছে, আর্লি ইনভেসিভ, ইনভেসিভ এবং লেট ইনভেসিভ এবং স্টিমা গাইডেড, চারটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করে। এটা কি প্রাইমারি পিসিআই স্ট্র্যাটেজির মধ্যে পড়বে কিনা স্যার? প্রাইমারি পিসিআই এন্ড প্রাইমারি পিসিআই স্ট্র্যাটেজি, এখানে প্রাইমারি পিসিআই স্ট্র্যাটেজি মিন্স seems to be primary PCI, but it is not primary PCI, but it should be treated as primary PCI. সেই পেশেন্টগুলি কারা? সেই পেশেন্টগুলি হলো যার এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন নাই, অথচ তার কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের হিস্ট্রি আছে, তারপরে সিম্পটোমেটিক এসটি সেগমেন্ট, symptomatic of ischemia, that is acute STMI symptom with heart failure, acute ischemic symptom with hemodynamically unstable, যে চার্টটা আমরা দেখাইছি ওই 6-7টা প্যারামিটার, এগুলি যদি থাকে সেইগুলিকে আমরা প্রাইমারি পিসিআই স্ট্র্যাটেজিতে নেব। আর হলো তোমার নন এসটি এলিভেশন মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, নন এসটি এলিভেশন মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন যখন আমরা ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোসিস করব, তখন তাকে আমরা রিস্ক স্ট্রাটিফিকেশন করব। রিস্ক স্ট্রাটিফিকেশন করে হাই রিস্ক, ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক, লো রিস্ক, এবং সেইভাবেই আমরা আর্লি ইনভেসিভ, লেট ইনভেসিভ প্রসিডিউরে যাব। দ্যাট ইজ নট ইনক্লুডেড ইন প্রাইমারি পিসিআই। ওটাকে কি আমরা প্রাইমারি পিসিআই স্ট্র্যাটেজি বলবো নাকি আলাদা ক্যাটাগরি? আলাদা, আর্লি ইনভেসিভ প্রসিডিউর। থ্যাংক ইউ স্যার। আরেকটা কোশ্চেন হলো স্যার, আমরা ফেসিলিটেড পিসিআই বলে একটা টার্মের কথা, ওগুলি এখন আর নাই, ওগুলি এখন আর নাই। হ্যাঁ, ওগুলি এখন আর নাই। এখন শুধুমাত্র এই 17 গাইডলাইনের পরে ওইগুলি চলে গেছে। 17 গাইডলাইনের মধ্যে শুধুমাত্র রেস্কিউ পিসিআইটা রাখছে, আর হলো ফার্মাকোইনভেসিভ, আর কিছু রাখে নাই। জি স্যার। একটা লাস্ট কোশ্চেন স্যার, আমাদের ইনফার্ক্ট রিলেটেড আর্টারিতে পিসিআই এর কথা বলা আছে স্যার। যদি এট এ টাইম আমি অন্য একটা ভেসেলে স্যার 100% অক্লুশন দেখি, বাট যেটা এসটিএমআই এর সাথে রিলেটেড না, সেটা কি আমি এখানে একই সেটিং এ পিসিআই করে আসবো কিনা, বা স্যার এটা সম্পর্কে কোনো ইয়ে আছে কিনা? না, ওটা আমরা করব না, দ্যাট শুড নট টাচ at that moment, because you know primary PCI we do in a thrombotic thrombotic environment. In thrombotic environment you have done the culprit vessel thrombolyte culprit vessel angioplasty you have done, and it is thrombotic situation. If you open another vessel, that may also be thrombotic, and so you may do harm to the patient, and that is why it is not indicated at the moment. It is indicated as
late, like index hospitalization, within index hospitalization, ওই হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় তুমি করে দিবা, কিন্তু প্রাইমারি পিসিআই সাথে নয়। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার প্রাইমারি পিসিআই সময় শুধুমাত্র কালপ্রিট ভেসেলে করা হবে স্যার? হ্যাঁ, আমরা এটাই বলবো যে শুধুমাত্র কালপ্রিট ভেসেলই করব। তারপর বলবে যে কিছু কেউ যদি আরো বেশি একটু জানে তারাও বলতে চাইবে যে কেন কোন স্টাডি তো অন্যান্য ভেসেলও করে দিতে বলছে। স্যার ওটা কোন স্টাডি বলেছে এবং কোন স্টাডি ভালো রেজাল্টও দেখাইছে, বাট লার্জ স্টাডিজ showed that beneficial effect is not so important but rather harmful effect. So at the time of primary PCI, it is better to avoid the other vessels until and unless very much essential, like cardiogenic shock or arrhythmia is there. We shall do it by the next setting, or it is called in index hospitalization period. Thank you. স্যার সালাম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। স্যার শামীম বলছি স্যার। স্যার আমরা যে সাকসেসফুল প্রাইমারি পিসিআই বা পিসিআই বোঝার উপায় কি স্যার? সাকসেসফুল প্রাইমারি পিসিআই, তোমার প্রাইমারি পিসিআই করতে যাওয়া মানেই সাকসেস। তার কারণ হলো, এর মানে এই নয় যে প্রাইমারি পিসিআই আমি ভিতরে ঢুকলাম, বাড়িলাম, একটা স্ট্যান্ড লাগিয়ে দিলাম, সাকসেস হয়ে গেলাম, তা নয়। টিমি 3 ফ্লো থাকতে হবে, টিমি 3 ফ্লো থাকতে হবে। যদি টিমি 3 ফ্লো দিয়ে আমি পেশেন্টকে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে পেশেন্ট হেমোডাইনামিকলি স্টেবল হবে, তারপর পেশেন্টের সিমটম কমে যাবে। অল দিস টুগেদার comprises successful primary PCI, and successful rate is almost 95 to 99%. স্যার ডক্টর তানভীর বলছিলাম স্যার। তানভীর বলো। স্যার আপনি একটা বলছেন স্যার নিউ প্রিজাম্ড অনসেট অফ এলবিবি উইথ ইসকেমিক চেস্ট পেইন। স্যার বেসলাইন ইসিজি না থাকলে কি স্যার ওইটাকে নিউ ইসকেমিক ধরা যাবে স্যার? যদি আগের প্রিভিয়াস বেসলাইন না থাকলে ধরা কঠিন। তবে এই ক্ষেত্রে এবারের গাইডলাইনে নিউ শব্দটা রাখেও না, গাইডলাইনে নিউ শব্দটা রাখে না। আমি নিউ বলছি, ঠিক আছে, আমি বলছি ওই কারণে আগের কথা নিউ বলছি আমরা। কিন্তু এবারে গাইডলাইনে বলছে যে যদি তোমার 17 এর গাইডলাইন যেটা ওখানে আছে সম্ভবত, যে ইফ দেয়ার ইজ ইসকেমিক টাইপ অফ চেস্ট পেইন উইথ রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক or left bundle branch block, then you can go for angiogram and angioplasty. থ্যাংক ইউ সালাম স্যার। স্যার আমি ডাক্তার রেজাউল বলছিলাম। হ্যাঁ বলো। হ্যালো। হ্যাঁ বলো। স্যার ওই আমাদের স্যার আমার কোশ্চেন ছিল স্যার টাইমিং অফ ওই যে স্যার আমরা ফার্স্ট মেডিকেল কন্ট্যাক্টে কি স্যার ওই যে ক্লোপিডোগ্রেল বা প্রাসিগ্রেল বা টিকাগ্রেল দিব কিনা? আমরা কি ক্যাটলেবে দিব? এটা একদম ফার্স্ট মেডিকেল কন্ট্রাক্টে দিতে পারলে সবচেয়ে ভালো। ফার্স্ট মেডিকেল কন্ট্রাক্ট পারসন যদি না জানে তাহলে এমার্জেন্সিতে আসার সাথে সাথে দিয়ে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে তো স্যার আমরা প্রাসিগ্রেল তো দিতে পারবো না স্যার, যেহেতু করোনারি অ্যানাটমি জানা নাই। হ্যাঁ তুমি দাও, টিকাগ্রেল দাও। টিকাগ্রেল জি স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি ডক্টর হিরু বলছি স্যার, ফেফবি স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার আমার কোশ্চেনটা যদি থ্রম্বোলাইসিস কি স্যার? তোমার ইয়েতে একটু ডিস্টার্ব করে বোঝা যাচ্ছে না। স্যার শোনা যায় না। হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছেন কি? হ্যাঁ এখন মনে হয় ক্লিয়ার হবে, বলো দেখি। স্যার আমার ছিল আমরা থ্রম্বোলাইসিস করার পরে স্যার 2 থেকে 24 আওয়ার্স এর মধ্যে যদি আমরা এনজিওগ্রাম করতে না পারি পেশেন্টের স্যার, সেক্ষেত্রে আমাদের পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি কি হবে স্যার? ভেরি গুড। ইউজুয়ালি থ্রম্বোলাইসিসের পরে 2 to 24 আওয়ার্স এটা হলো ফার্মাকো ইনভেসিভ। ফার্মাকো ইনভেসিভের ভিতরে আমরা প্রাইমারি পিসিআই করতে পারি নাই, তাই আমরা থ্রম্বোলাইসিস করছি। তারপরে রুটিন আর্লি ইনভেসিভ প্রসিডিউরে চলে গেছি 2 to 24 আওয়ার্সের ভিতরে। এটাই হলো আমার ফার্মাকো ইনভেসিভ। অথবা রেস্কিউ পিসিআই থ্রম্বোলাইসিস আমি দিছি
এবং সেখানে সাকসেসফুল হয় না, সেক্ষেত্রে আমি রেস্কিউ পিসিএ করলাম। এখন যদি এই দুটার একটাও করা না হয়ে থাকে, তারপরের প্রশ্নটা হলো এটা সম্পর্কে স্পেসিফিক কোথাও কিছু বলা নাই। তার কারণ হলো ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে ওরা তো সবাই প্রাইমারি পিসিআই মোস্টলি, আর সেকেন্ড হলো প্রাইমারি পিসিআই যদি করতে না পারে আর্লি ইনভেসিভ ফার্মাকো ইনভেসিভে চলে গেল। এই দুইটাও করতে পারি না, এটা তো পার্টিকুলারলি আমরা এই সাউথ ইস্ট এশিয়ার বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, নেপাল, ভুটান এইসব কান্ট্রিতে আমরা দুইটাই ফেল করতে পারি। দুইটাই যদি ফেল করি তাহলে আমরা কি করব? সেই ক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টের সিমটম ওরিয়েন্টেড ওয়ার্ক করব। পেশেন্টের যদি সিমটম থাকে তাহলে আর্লি ইনভেসিভে যাব, এবং হেমোডাইনামিক আনস্টেবিলিটি থাকে অথবা অ্যারিথমিয়া থাকে, অনগোয়িং চেস্ট পেন থাকে, সেই ক্ষেত্রে আর্লি ইনভেসিভ করে দেব। আর সেরকম সিমটম যদি না থাকে তাইলে তাকে আমরা বেটার টু ডু লেটার আফটার 2 to 4 উইকস। যদি কোনো রকম সিমটম থাকে বেটার টু ডু আফটার 2 to 4 উইকস। এখন তুমি প্রশ্ন করতে পারো যে 4 সপ্তাহ কেন? 4 সপ্তাহ কেন? এখানে আরেকটা জিনিস আছে যেটা তোমরা জানো, যে আমরা যদি একটা পেশেন্টের এনজিওগ্রাম করি আফটার মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন আফটার 48 আওয়ার্স, এবং তার যদি একটা ভেসেল 100% অক্লুডেড পাই, এটার পায়োনিয়ার আমার প্রদীপ এনআইসিবিটিতে ও এটাকে চালু করছে, এই জন্য আই শ্যাল হ্যাভ টু কংগ্রাচুলেট হিম স্টিল টুডে, and still I remember he raised this question in the morning meeting. এই হয় কি, তোমার আর্লি যদি তুমি 48 ঘন্টা পরে একটা পেশেন্টের 100% অক্লুশন খুলতে যাও 2 দিন 3 দিনের মধ্যে, অ্যাসিমটোমেটিক পেশেন্ট, এটাতে ওর্স আউটকাম হয়। আমাদের অনেক দেখা আছে বিভিন্ন ইউনিটে, আমার নিজের চোখের দেখা পেশেন্ট ও ক্লোজড vessel was opened, again closed, and patient did not survive. বহু ঘটনা আমি নিজের চোখে দেখছি। আমি তো বহুদিনের সাক্ষী, প্রায় সবার কমপ্লিকেশনে আগে আমি ম্যানেজ করতাম, সেই জন্য আমার জানা বেশি এটা। কাজেই আমরা যদি তোমার প্রশ্নের অ্যান্সার সরাসরি, যে যদি আমরা এরপরেরটা আমরা ইসকেমিয়া গাইডেড থেরাপি দেবো। ইসকেমিয়া গাইডেড মানে পেশেন্টের ব্যথা হচ্ছে, হাঁটতে পারতেছে না, অ্যারিথমিয়া হচ্ছে, প্রেসার ফল করতেছে, সুতরাং তাকে তুমি আর্লি করবা। আর নইলে 2 to 4 উইকস পরে পেশেন্ট স্টেবল হইলে তখন আমরা ইসকেমিয়া গাইডেড, ইচ্ছা করলে তুমি তাকে আবার ট্রেডমিল করতে পারো। এটাও আবার আরেকটা পেশেন্টের কথা তোমাকে আমি বলি। একটা পেশেন্ট এরকম প্রদীপ এরকম 2 সপ্তাহ বা 4 সপ্তাহ পরে এনজিওগ্রাম করছে, আর সে টোটাল অক্লুশন অ্যারাউন্ড 2 উইকস পরে করছে বোধহয়। তারপরে ও বলছে যে না, এটা খোলার কোনো দরকার নাই। তো ওই পেশেন্ট সামহাও আমার কাছে আসছে। তো আমি দেখলাম যে আমার কাছে যেহেতু আসছে, আমি যদি কিছু না করি তাহলে অসন্তুষ্ট হবে। আমি একটা ট্রেডমিল করে দিলাম, ট্রেডমিল নেগেটিভ। তা আমি বললাম যে এই যে দেখেন আপনার ডাক্তার সাহেব তো এটা না করাই বলে দিচ্ছে যে কিছু করা লাগবে না, আর আমি এটা করে দিয়ে বললাম যে আপনার কিছু করা লাগবে না। তারপরেও সে বিশ্বাস করলো না। হি ওয়েন্ট টু ইন্ডিয়া, এবং আমার বস ডক্টর শেটের কাছে চলে গেছে। অশোক শেটও ওই আমাদের রিপোর্টগুলি দেখে অ্যাকর্ডিংলি ওই পেশেন্টকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দিছে, বলছেন না তোমার কিছু করা লাগবে না, তুমি মেডিকেশনে থাকো। এই কারণেই আমরা ওই ফলোয়িং মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন ইসকেমিয়া গাইডেড থেরাপি দেই। যদি আমার পেশেন্ট ইসকেমিক থাকে, সিমটম থাকে, তাহলে আর্লি যাব, আর না হলে আমরা একটু ধীরে সুস্থে আগানোই বেটার। আর কারো কোনো কোশ্চেন? স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার, আমি ডাক্তার কামাল বলছিলাম স্যার। বলো। স্যার আমাদের একটা রোগী তার রিস্ক ফ্যাক্টর ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন বা অবেসিটি আছে, তো রোগীটা আমাদের কাছে যখন আসছিল প্রথম ফার্স্ট মেডিকেল কন্টাক্টে ইসিজি স্যার এসটি এলিভেটেড এমআই, আমাদের কাছে আসছে যখন আরো আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা পরে, তখন দেখি স্যার ইসিজিটা অলমোস্ট নরমাল। সেক্ষেত্রে কি আমরা স্টেপটোকাইনেজ দিতে পারবো কিনা, বা ফিব্রিনোলাইটিক থেরাপি দিব কি দিব না? না, এটা তো তোমার ডায়াগনোসিসে একটু ঝামেলা আছে। এটা মোস্ট লাইকলি তোমার প্রিন্স মেটাল সেন্সাই না, ওই সময় চেস্ট পেইন ছিল এবং তোমার এসটি এলিভেশন ছিল, এখন এসটি নরমাল হয়ে গেছে। এখন এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে কথা আছে, এই পেশেন্ট যদি স্টিল ইসকেমিক সিমটম থাকে তাহলে তুমি তাকে ফলো করো। যদি তার
ইন্টারমিটেন্ট এরকম চেঞ্জ হয়, এসটিটি চেঞ্জ হয়, তাইলে তাকে আমরা ইয়ে করব, আর্লি ইনভেসিভ প্রসিডিউরে যাব। আর যদি আর কোনো চেঞ্জ না আসে, ওই একটাই এসে থাকে, তাহলে আমরা তাকে হেপারিন দিয়ে রাখবো। আমরা ধরে নেব যে তার প্রিন্স মেটাল সেনজাইন হয়েছিল, এবং পরবর্তীতে তাকে তুমি ইভ্যালুয়েট করবা। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার এনায়েত বলছিলাম স্যার, হ্যাঁ, একটা কোশ্চেন ছিল বলো। স্যার। এই যে ফার্মাকো ইনভিসিবল স্যার যেটা বললেন যে 24 আওয়ার্স এর মধ্যে আমরা কিছুই করলাম না, রোগীকে স্ট্রেপ্টোকাইনেস দেওয়া হয়েছে, বা 24 ঘন্টার মধ্যে আমরা কিছু করতে পারিনি। এরপরে স্যার রোগীর ইন্ডেক্স হসপিটালাইজেশনে আমরা স্যার তার রুটিন করোনারি এনজিওগ্রাম করতে পারবো কিনা স্যার, the coronary anatomy or state of infarct-related artery বিফোর না, ডিসচার্জ আমরা তো এনজিওগ্রাম মানে স্যার করতে পারবো কিনা? এরকম কোনো গাইডলাইন নাই। রুটিনলি সবাইকে যাওয়ার আগে একটা স্কুল অফ থিওরি আছে, ওয়ান্স মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন ইউ উইল হ্যাভ টু সি দ্য করোনারি অ্যানাটমি, তোমাকে দেখতেই হবে। কিন্তু সেটা যে হসপিটাল ডিসচার্জের আগেই এইভাবে কোনো গাইডলাইনে পাইছি বলে আমি জানি না। আমি প্রদীপকে বলবো, যদি প্রদীপ এই সম্পর্কে কিছু জেনে থাকে তাহলে প্রদীপ একটু তার একটা স্কুল অফ থট মনে করে যে কোনো এমআই হলে অথবা এমআইবিসি হয় নাই, কিন্তু তার করোনারি দেখার জন্য এমন হতে পারে তার অথবা অ্যান্টেরিয়র এমআই কিন্তু আরসি একটা মানে মেডিকেল ব্লক আছে, এসসিএস একটা ব্লক আছে, লেফট মেইন ডিজিজ আছে, ওই জিনিসগুলো দেখা আপনার প্ল্যানিং এর জন্য মানে প্রি ডিসচার্জ কেউ মানে একটা স্কুল অফ থট মনে করে যে করা সেটা একটা স্কুল অফ থট মনে করে যে রুটিনলি সবাইকে করে দেওয়ার জন্য। জি স্যার। আর কিছু? আমি ডাক্তার সোহেল সিদ্দিকী স্যার। আমার প্রশ্ন হলো স্যার, প্রাইমারি পিসিএ তে আমরা প্রি ডিলেশন এবং পোস্ট ডিলেশন করি না কেন? দুইজন, একজন সোহেল সিদ্দিকী, একজন সোহেল মির্জা। না স্যার, দুইজন স্যার। আচ্ছা, এই নামটা মনে থাকবে যেহেতু এক নামে দুইজন আছে। স্যার প্রাইমারি পিসিএ তে স্যার আমরা প্রি ডিলেশন এবং পোস্ট ডিলেশন করি না কেন স্যার? নরমালি তো আমরা পিসিএ তে করি। সে দেখি এই প্রশ্নের অ্যান্সার তোমার পরীক্ষার জন্য না, এই প্রশ্নের অ্যান্সার হলো কনফারেন্সে আলোচনার জন্য। তবে আমি বলবো প্রাইমারি পিসি এর ক্ষেত্রে থ্রম্বোটিক লিশন, তো এখানে তোমার আমার উদ্দেশ্য হলো আমরা ল্যান্ডিং জোন দেখতে পারতেছি কিনা। ল্যান্ডিং জোন যদি দেখতে পারি, এটা ওই দিনের আলোচনায় হয়তো তোমরা তো পার্টিসিপেট করতে পারো না। এই যে আমরা যে প্রথম ইয়েটা করছি, প্রথম মিটিংটা যে করছি, ওখানে পিজির একজন ডাক্তার সাহেব দেখাইছে, হ্যাঁ ওর নামটা আমার খেয়াল নাই, ওটা প্রাইমারি পিসিএ দেখাইছে। সেই ক্ষেত্রে যে আমরা এখানে কয়েকটা জিনিস আমরা ফলো করব, সেই জিনিসগুলি হলো এগুলি একদম মানে পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলের ডিসকাশন। তাইলে তোমাকে প্রাইমারি পিসিআই তুমি ক্যাথ ল্যাবে ঢুকছো, ওখান থেকে তোমাকে মিনোকা ছাড়া ফিরে আসার আর কোনো সুযোগ নাই। লেস দেন 50% লিশন, তুমি চলে আসলা যে না কিছু করা লাগবে না, সেটা হলো মিনোকা। আচ্ছা, সেটা যদি না হয় তাহলে কি করতে হবে? তাহলে তোমাকে এনজিওপ্লাস্টি করে আসতে হবে। এখন এনজিওপ্লাস্টি করে আসতে গেলে তুমি সেখানে দেখলা যে একটা 100% অক্লুশন হয়ে আছে। 100% অক্লুশন হয়ে থাকলে রুটিনলি তুমি ওয়্যার ক্রস করো, ওয়্যার ক্রস করলেই মোস্ট অফ দ্য কেসে দেখা যায় যে কিছু ফ্লো দেখা গেল। তারপরে ক্লাস 2 এ ইন্ডিকেশন যদিও, তবুও তুমি জিপি 2B3 ইনহিবিটর দাও। ইনহিবিটর দিলে হয়তো দেখলা যে আরেকটু পরিষ্কার হয়ে গেছে বা ভেসেল ওপেন হয়েছে, একটা ক্রিটিক্যাল লিশন দেখা যাচ্ছে এবং তার ডিস্টাল ল্যান্ডিং জোন দেখা যাচ্ছে। ওয়েল অ্যান্ড গুড, তুমি ওই জায়গায় একটা স্ট্যান্ড দিয়ে চলে আসো। আর তা যদি এখনো হচ্ছে না, তাইলে তোমার থ্রম্বাস বার্ডেন বেশি। এই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু গাইডলাইনে নাই, কিন্তু আমরা কেউ কেউ করি বা কোথাও কোথাও বলে যে ডটারিং ইফেক্ট। একটা বেলুন একটু জাস্ট ঘুরে নিয়ে আসলাম, ছোট একটা বেলুন ঘুরে নিয়ে আসলাম, হইলো। এতেও যদি ফ্লো না পাই তাইলে আমরা এখন থ্রম্বাস সাকশন করব। এটাও কিন্তু ক্লাস 3 এ ইন্ডিকেশন। দেখো জিপি 2B ক্লাস 2 এ ইন্ডিকেশন, সেটাও ইউজ করলাম। এখন ক্লাস 3 ইন্ডিকেশন যেটা থ্রম্বাস অ্যাসপিরেশন করলাম, এরপরও আমরা ল্যান্ডিং জোন পাইতে পারি। তারপরে যদি আমরা দেখি যে ল্যান্ডিং জোন নাই অথবা একদম বোঝাই যাচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু প্রিডাইলেট করতে পারি। প্রিডাইলেট করতে নিষেধ করে তার কারণ হলো এই যে থ্রম্বাসটা আছে, এই থ্রম্বাসটা এখন লোকালাইজড আছে, কিন্তু এরপরে হয় কি ওই প্রিডাইলেট করলে থ্রম্বাসটা
ভেঙে চুরে একদম ফ্র্যাগমেন্টেড হয়ে ডিস্টাল ভেসেল সব বন্ধ করে দেয়, অক্লুড করে দেয়। এই জন্য অ্যাজ ফার অ্যাজ পসিবল প্রিডাইলেট করি না। শুধু তাই না, অ্যাজ ফার অ্যাজ পসিবল আমরা পোস্ট ডাইলেটও করি না, পোস্ট ডাইলেটও করি না। যদি না করিয়া পারা যায় বেটার। পোস্ট ডাইলেট করলেও দেখছি আমরা ওই যে ওয়ালের মধ্যে যে থ্রোম্বাস তুমি আটকায় ফেললা প্রথম বেলুন ইনফ্লেশন স্ট্যান্ট ইনফ্লেশনে, সেটার থেকেও আবার কিছু বাইরে হয়, বাইরেই রুটিনলি দেখছি, এবং স্লো ফ্লো নো ফ্লো হয়। এই কারণে আমরা অ্যাভয়েড করি প্রিডাইলেটেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফার অ্যাজ পসিবল পোস্ট ডাইলেটেশন। থ্যাংক ইউ স্যার। আর কারো কোনো কোশ্চেন? স্যার হ্যাঁ। লাস্ট কোশ্চেন স্যার। স্যার ওই একটা আমাদের অনেক পেশেন্ট আসে স্যার, ওনার বুকে ব্যথা কতদিন উনি বলতে পারে না। তো আমাদের কাছে আসলে ইসিজি হয়তো আমরা নন এসটিএমআই চিন্তা করতে চাচ্ছি, তো এখন ট্রোপোনিনাই করতে চাচ্ছি। সেই ট্রোপোনিনাই না করে শুধুমাত্র মানে হাই সেন্সিটিভিটি ট্রোপোনিনাই কি সবসময় করা যায়? অনেক সময় তো আমরা বুঝি না আসলে কয় ঘন্টা, ওনারা বলতে পারে না। হ্যাঁ, এখন হাই সেন্সিটিভিটি ট্রোপোনিনটার ব্যাপারটা হলো আর্লি ডিটেকশনের জন্য। আর্লি ডিটেকশনের জন্য হাই সেন্সিটিভিটি ট্রোপোনিন মানে আর্লি ইন আর্লি আউট, মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে দেখে ডায়াগনোসিস করে বিদায় করা। আর নইলে তুমি পরে তো রুটিন 3 ঘন্টা আছে 6 ঘন্টা আছে, তুমি রুটিন ট্রোপোনিন করতে পারো। সে ট্রোপোনিন রেস করলো কিনা, একটা না হলে 2টা 3টা করো, তাইলেই তুমি বুঝতে পারবা যে এটা নন এসটিএমআই কিনা। একটা স্যাম্পল দিয়ে তো তুমি বুঝতে নাও পারো, এর পরের স্যাম্পলও বাড়তে পারে। তা আমি কি স্যার তাহলে সর্বক্ষেত্রেই যদি হাই সেন্সিটিভিটি ট্রোপোনিনাই দিই কোনো সমস্যা আছে স্যার? যেমন 3 ঘন্টা 6 ঘন্টা, আমি আসলে জানি না স্যার, রোগী তো টাইম বলতে পারে না অনেক সময়, সেই জন্য আর কি স্যার। হ্যাঁ, আমরা ইনিশিয়াল স্যাম্পল হিসাবে দিতে পারি। ইনিশিয়াল স্যাম্পল, আচ্ছা স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আর কারো কোনো কোশ্চেন? আমাদের পার্টিসিপেন্ট কতজন আজকে মোট? 52 পার্টিসিপেন্ট হয়েছে স্যার। 52 স্যার। ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। এখনো 50 আছে স্যার। থ্যাংক ইউ, কংগ্রাচুলেশন টু মাই স্টুডেন্টস। হ্যাঁ বলো। স্যার ফার্মাকোইনভেসিভ স্যার 2 to 24 আওয়ার্স স্যার। স্যার এখানে একটা স্লাইড দেখলাম 48 আওয়ার্স পর্যন্ত কি এক্সটেনশন। হ্যাঁ, ভেরি গুড ফরিদ, তোমার গলা দিয়ে আমি বুঝছি যে তুমি ফরিদ। ফার্মাকো ইনভেসিভটা 2 to 24 আওয়ার্স এর ভিতরে করব। ওই 48 আওয়ার্স এর মধ্যে যেটা, সেটা ফার্মাকো ইনভেসিভের জন্য না, প্রাইমারি পিসিআর class 2A indication, patient has ongoing chest pain, patient has reached later and there is arrhythmia or there is hemodynamic instability, heart failure, সেই ক্ষেত্রে you can do up to 48 hours as class 2A indication primary PCI. ঠিক আছে? জি স্যার। স্যার সালাম স্যার। ফার্মাকো ইনভেসিভটা কিন্তু হ্যাঁ ফাদিয়া স্যার আপনার ক্লাসের জন্য ঢুকলাম স্যার, খুব সুন্দর একটা ক্লাস। তোমার গলা দেখে আমি ধরছি যে ইউ আর ফাদিয়া। আর আমার তো এখন ইয়েতে বসছি তো, ল্যাপটপে বসতে পারি না, যার জন্য কাউকে দেখতেছি না। হ্যাঁ স্যার, না স্যার খুবই মানে এই ক্লাসটা তো আপনার স্যার সবসময় খুব অসাধারণ হয় স্যার, খুব ভালো লাগলো স্যার। না থ্যাংক ইউ। আমি ওই হসপিটালে গেছিলাম, রওনা করছিলাম, পরে প্রদীপ বললো যে স্যার ওখানে নেটওয়ার্কে ঝামেলা করবে, আপনি বাসায় যান আবার, যে ওটা ক্লাসটা নিয়ে তারপরে না আসেন। সেটাই ঠিক স্যার, কারণ এখানে ওই আচ্ছা, ঠিক আছে। কানেকশনে ওয়াইফাই কানেকশন এখানে সুবিধা হবে স্যার বাসায় আপনার। ওই জন্য ব্যাক করছে আবার। থ্যাংক ইউ। না থ্যাংক ইউ স্যার, মানে স্টুডেন্টরা অনেক বেনিফিটেড হবে যারা পরীক্ষার সামনে পরীক্ষা দিবে। একদম স্পেসিফিক পরীক্ষার জাস্ট এই কয়টা কোশ্চেনের বাইরে ধরে না, ওয়াদুদ ফার্মাকো ইনভেসিভ থেরাপি ধরবেই, ফার্মাকো ইনভেসিভ ধরবেই যদি প্রাইমারিতে যায়, আর ইসিজি চেঞ্জ গুলি ওয়াদুদ ধরবেই যদি, আমি তো ওর সাথে কয়েকবার পরীক্ষা নিয়েছি, ধরবেই। প্লাস এই প্রাইমারি পিসিআই বলতে কি বুঝো, প্লাস এই টাইম ফ্রেমটা রুটিনলি ধরবেই। আর এই যে তোমার টিকাগ্রিলর is superior than clopidogrel in case of primary PCI. আমরা টিকাগ্রিলর পাইলে টিকাগ্রিলরই দেব, টিকাগ্রিলর না থাকলেই কেবল ক্লোপিডিগ্রেল দেব। এই কতগুলি ইস্যু এবং গাইডলাইনে কি কি চেঞ্জগুলি হলো, যে নতুন চেঞ্জগুলি হলো, রেডিয়ালটা ক্লাস 1 ইন্ডিকেশনে আসলো, তারপর থ্রম্বোসাকশনটা ক্লাস 3-তে চলে গেল, তারপরে তোমার ডিএস বিএমএস এর
উপরে চলে আসলো, এই জিনিসগুলি একদম স্পেসিফিক, এই কয়েকটা জিনিসই পুরা বই পড়ার পরীক্ষার হলে মনেও থাকবে না। এই কারণে আমি এই জিনিসগুলি প্রায় STMI যখন পড়াইছি তখনও আমি এই কথাগুলি বলছি। এই একই জিনিস, এই কয়টা জিনিসই পরীক্ষায় রুটিনলি ধরা হয় এবং এগুলি তোমরা কিন্তু বেশ খেয়াল রেখো। এই পয়েন্টগুলি পারলে এক্সামিনাররা খুশি হবে আর কি। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? না হলে আমরা আমার একটা কোয়ারি ছিল স্যার, হ্যাঁ বলো। যারা জুলাই এক্সামিনি স্যার আমাদের তো হ্যাঁ, স্যার তোমাদের ব্যাপারে তোমার কোয়ারির আগে আমি তোমাকে অ্যান্সার দিয়ে দেই। এখনো ইউনিভার্সিটির কিছু ইয়ে হয় নাই, এখনো ইউনিভার্সিটির কোনো মিটিং এ ফাইনাল হয় নাই। সম্ভবত সোফার আইনো ঈদের পরে একটা মিটিং হবে, তখন হয়তো সিদ্ধান্ত হবে। এখন কেউ কিছু বলতে পারবে না যে পরীক্ষা এখন হবে না জানুয়ারিতে হবে না ইন বিটুইন সেপ্টেম্বরে হবে, এটা এখনো আমরা জানি না। ঢাকা ভার্সিটির ক্ষেত্রেও কি মিটিং হবে নাকি শুধু ঢাকা ভার্সিটিটা আমি বলতে পারবো না, ওখানে আমি যোগাযোগ করি নাই, কিন্তু BSMM তে আমি যোগাযোগ করছি। একই সিস্টেম হবে, যা সব জায়গায় একই সিস্টেম হয়তো বা হবে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। বই খাতা পড়তে থাকো। এখন পরীক্ষার মতো যখনই হোক তখনই যেন দিতে পারো, ওরকম প্রস্তুতি রাখো আর কি। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ সোহেল। জি স্যার। আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমরা ক্লোজ করতে পারি, স্যার আবার হাসপাতালে যাবে। স্যার আপনি যতটুকু লেয়ার দিচ্ছেন স্যার প্রশ্ন থাকার কথা না স্যার। মনে হয় স্যার আর কারো কোশ্চেন মনে হচ্ছে নাই স্যার। না, যে এবং যেটুকু লাগবে সেটুকুনও বলে দিছি যে এইটুকু লাগবে আর জানতে হবে সব, কিন্তু আপনি তো লাগবে। স্যার একদম স্পেসিফিক করে দিয়েছেন যে এখানে এই কোশ্চেন, এখানে এই কোশ্চেনের চেয়ে বেশি লাগবেই না স্যার, আপনি তো বলেই দিয়েছেন স্যার। আমিও পরীক্ষায় বসলে এর বাইরে ইউজুয়ালি ধরি না, এই কয়টা জিনিসই ধরি। আর লেটেস্ট ধরি ওই মিনকাটা, আমাদের নতুন আসছে তো। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ অল মাই থ্যাংক ইউ স্যার। স্টুডেন্টস। সবার ক্লাস থেকে কিছু না কিছু তোমরা পাইবা, কাজে তোমরা ওই যদিও এটা আমার বলা উচিত না, তবুও আমি বলি, এমন করো না যে উনি এক্সামিনার না কাজে ওনার ক্লাসে যাব না। সবার ক্লাসগুলি তোমরা পার্টিসিপেট করো, তাহলে এক্সামিনার না টিচাররা খুশি থাকে, আর টিচাররা খুশি থাকলে আল্লাহ পাকও খুশি হবে এবং তোমাদের উপকার কিছু না কিছু হবেই। সুতরাং তোমরা ক্লাস করো।